وہ سہانی گھڑی جب چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جن کے آنے سے روشن سارا زمانہ ہوا، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا۔ میں چاہوں گا کہ یہ سب آپ مل کے ابھی یہ 26 نومبر 27 نومبر یہ وہی دن ہے جن دنوں میں فیض آباد کا معرکہ ہوا، اور اس کے بعد پورے پاکستان میں حضور کے غلاموں نے سڑکوں کے اوپر آ کر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بلند کر کے یہ واضح کیا کفر اور یہود و حنود کے اعلیٰ کاروں پہ کہ یہ پاکستان اگرچہ معاشی طور پہ بحرانوں کا شکار ہے، یہاں حکمران زر خرید ہیں، یہاں اسلام کو لوگوں نے دیس نکالا دے دیا، لیکن صدیاں گزرنے کے بعد حضور کے غلام اپنے آقا کی ختم نبوت پہ سب کچھ قربان کرنا جانتے ہیں۔ اس لیے سب آپ مل کے پڑھیں، وہ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا۔ وہ بابا جی ویل چیئر پہ بیٹھ کے وہ فیض آباد کی ٹھنڈی ہواؤں میں، وہ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، اس خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معزز سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے تو آج کے پروگرام کے جو منتظم عزت مآب محترم جناب قاری افضل رضوی صاحب، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس عنوان سے تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے عنوان سے یہ پروگرام رکھا۔ اس کے حوالے سے بابا جی پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان سنایا کرتے تھے کہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے کہ جو ختم نبوت پہ پہرا دیتا ہے اس کی پشت پہ رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں آنے والے بھی بڑے خوش نصیب ہیں، یہ کسی عام محفل میں نہیں آئے، یہ ختم نبوت کے پروگرام میں آئے۔ تو آپ کے پاس یہاں حاضری کا مقصد یہی ہے کہ اقبال فرماتے ہیں کہ دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر سے اپنے درندوں کو ابھارا۔ آج جو امت مسلمہ کی حالت ہے، آج جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو کفار کی طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ فلسطین کے احوال آپ کے سامنے ہیں۔ پاکستان کے اندر وہ ملک جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا، جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی، جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے 20 لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے 70,000 ہماری ماؤں بہنوں نے اپنی عزتیں نثار کی، جس ملک کو بنانے کا مقصد صرف فقط یہی تھا کہ ہم نے ایک ایسی ریاست بنانی ہے جہاں روٹی کپڑا اور مکان نہیں، یہاں ضروریات زندگی تو بعد میں ہوں گی، جہاں لوگوں کی رہن سہن کے معاملات تو بعد میں ہوں گے، یہاں ملاقاتیں اور لوگوں کے تعلقات تو بعد میں ہوں گے۔ سب سے پہلے جو ہماری ضرورت ہے کہ پاکستان بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسی ریاست بنانی ہے جہاں اسلام کا نظام نافذ ہو، جہاں ہونے والے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں، جہاں کا دستور قرآن کے مطابق ہو۔ لیکن افسوس کہ آج 75 سے 76 سال ہو چکے، لیکن اس ملک جس کو اتنی قربانیوں کے بعد، اتنی شہادتوں اور اتنی تاریخ ساز قربانیوں کے بعد حاصل کیا، آج اس ملک کے اندر اگر کوئی ناموس رسالت کی بات کرتا ہے، کوئی ختم نبوت کی بات کرتا ہے، کوئی اسلام کو تخت پہ لانے کی بات کرتا ہے، تو اس کے ساتھ جو ظلم کیا جاتا ہے اس کو کہیں انتہا پسند کہا جاتا ہے، کہیں دہشت گرد کہا جاتا ہے، کہیں جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ تو آج ہمارا آپ سے یہی پیغام ہے کہ آپ نے بیدار ہونا ہے، آپ نے اس ملک کو حقیقی معنوں میں جس مقصد کے لیے بنایا تھا اس مقصد کے اوپر لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اگر آج ہم بھی یوں ہی سوئے رہے، اگر ہم نے بھی اپنا کردار ادا نہ کیا، تو جس طرح فیض آباد کے اندر
हमारे कायदीन और हमारे तहरीक को कुर्बानियां देनी पड़ी। फिर उसके बाद फ्रांस के मसले पे नमूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस तरह हमारे कायदीन और कारकुनान को जेलें बर्दाश्त करनी पड़ी, ये मामलात दोहराए जाते रहेंगे। अगर हमने बेदारी ना की, हमने हुजूर के दीन को पस्त फैलाने के लिए अपना किरदार अदा ना किया, ये आवाज बुलंद ना की, तो फिर हमें इसके नुकसानात समेटने पड़ेंगे। इसलिए आज जरूरत है कि हम होश के ना लें और हम बेदार हों और हम उस मिशन को, उस नजरिए को, उस पैगाम को हर गली गली, हर घर घर पहुंचाएं, जो पैगाम हमारे कायद इब्राहिमुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हमें दिया था कि हमारा मकसद ना किसी को गिराना है, ना किसी को उठाना है, हमारा मकसद फकत हुजूर के दीन को तक फैलाना है। जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बिजली तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार बिजली तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, क़यामत वाला दिन बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा कठिन होगा। उस दिन कोई भी दुनिया का रिश्ता काम नहीं आएगा, अपने सारे छोड़ जाएंगे। तो उस दिन अगर आपसे मुलाकात करनी हुई तो कहाँ आपसे मुलाकात होगी? ये मेरा उन सब के लिए कि जो आज जब बात दीन की आती है, जब बात तहरीक लब्बैक की आती है, जब बात इस्लाम के साथ खड़े होने की आती है, तो वो कहते हैं कि हमारा फलां रिश्तेदार, हमारी फलां बरादरी, फलां पार्टी, फलां तल्लक वाला, फलां से वादा। उनके लिए ये अर्ज है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, क़यामत वाले दिन अगर आपसे मुलाकात करनी हुई तो कहाँ होगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हौज़े कौसर पर अपने प्यासे गुलामों को जाम पिला रहा हूँगा। सुभान अल्लाह। कि जब मेरी उम्मत मुश्किल में होगी, मैदान महशर की गर्मी के अंदर प्यास से बिलक रही होगी, तो मैं अपनी उम्मतियों का हाल और उनकी मुश्किल दूर करने के लिए हौज़े कौसर पे उन्हें जाम पिला रहा हूँगा। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वहाँ भी मुलाकात ना हो सकी तो फिर मुलाकात कहाँ होगी? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हौज़े कौसर पे मुलाकात ना हो सकी तो फिर मैं मैदान के ऊपर जहां मेरे उम्मती हिसाबो किताब की वजह से परेशान होंगे, किसी के नामा इमाल कम हो रहे होंगे नेकियों की वजह से, उधर मैं अपने उम्मतियों की मदद फरमा रहा होऊंगा। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर वहां भी मुलाकात ना हो सकी तो फिर? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मैं पुल सरात पे जब मेरे उम्मती जहन्नम को क्रॉस कर रहे होंगे तो वहां मैं उनकी मावरत कर रहा होऊंगा। तो हजरत अबू हुरैरा ने फिर सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, अगर वहां भी मुलाकात ना हो सकी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझसे हौज़े कौसर में भी मुलाकात ना हो सकी, मैदान में भी मुलाकात ना हो सकी, उन सलात में भी मुलाकात ना हो सकी, तो याद रखना, जिधर मेरे उम्मती को जहां मेरी जरूरत होगी मैं वहां उसकी मदद के लिए पहुंच जाऊंगा। आज उम्मती के लिए ये पैगाम है कि आज जरूरत है रसूलुल्लाह के दीन को आपकी, आज जरूरत है इस्लाम को आपकी। आज उम्मत परेशान है, फलस्तीन से लेकर कश्मीर से लेकर पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के ऊपर हमले हो रहे हैं, दिन रात नमूस रिसालत पे हमले हो रहे हैं, खत्म नबूवत पे गिरफ्तारियां हो रही हैं। आज वक्त है इस्लाम को आपकी जरूरत है। जब क़यामत वाले दिन आपको रसूलुल्लाह की जरूरत होगी तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, जहां मेरे उम्मती को मेरी जरूरत होगी मैं वहां उसकी मदद को
पहुंचूंगा। तो आज जरूरत है कि आप हुजूर के दीन की मदद के लिए मैदान में आए और ये सदा बुलंद करें, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। और हमारे कायद फरमाया करते थे कि मुस्तनद रस्ते वही मानेंगे जिनसे होकर तेरे दीवानेंगे। आज कोई लाख समझे कि वो तहरीक को छोड़कर, वो इस मिशन को छोड़कर या किसी और रास्ते से वो कामयाबी पालेगा, इज्जत उसी की होगी जो हुजूर की इज्जत पे पहरा देगा। मुस्तनद रस्ते वही मानेंगे जिनसे होकर तेरे दीवानेंगे। लौट आए जितने फरजानेंगे, ताब मंजिल सिर्फ दीवानेंगे। और आह को कुछ निस्बत है उस शाख से, आह जो निकली तो पहचानेंगे। इंशाल्लाह जब मैदान महशर में ये लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगेगा तो ये गुलाम उधर पहचाने जाएंगे। और फिर बाबा जी फरमाते थे कि हम सुबह हशर चलेंगे शाह अब्राहम के साथ, काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। मनसब नबीयन, मनसब नबीयन, मनसब नबीयन। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बड़ी गुफ्तगू खूबसूरत फरमा रहे थे जनाब आसम अलियास सब्ज़ली अमीर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान। हर दौर पर मुहीत है रहमत हुजूर की, हर दौर पर मुहीत है रहमत